KDBS 우리들의 이야기. 안녕하세요 하고 여러분, 저는 우리들의 이야기 4화 제작을 맡게 된 KDBS 72기 수습국원 정찬영, 문지호라고 합니다. 저희들이 수습국원 중 첫 번째로 우리들의 이야기를 맡게 되었는데요. 처음으로 진행하는 오디오 방송이라 많이 설레면서도 떨리기도 하네요. 그래도 첫 방송으로 여러분들을 만나게 되어 정말 기쁩니다. 그러게요. 저도 많이 떨립니다. 방송국에 지원할 때 기대했던 로망과 즐거움이 하나씩 실현되고 있는 것 같아서 즐겁기도 하고요. 코로나 때문에 많은 학우님들을 만나지 못하고 있는데 이렇게 방송으로라도 내가 여기 있다 하고 알려주고 싶었거든요. 그나저나 찬영님은 개강한 지 한 달이 되어가고 있는데 그동안 뭐하고 지내셨나요? 저는 과제를 하고 남은 시간엔 가끔 노래를 듣곤 해요. 최신 노래를 들어보긴 하지만 제가 옛날부터 듣던 노래들을 모아 저만의 플레이리스트를 만들어 듣는답니다. 저는 그중 특정 노래를 들으면 그 노래를 듣던 때가 기억이 나곤 했습니다. 그리고 가끔 길을 가다 아는 노래를 들으면 추억에 잠길 때가 있었어요. 아, 그렇죠. 음악은 그가 가진 멜로디 자체만으로도 아름다워서요. 우리는 특별히 나에게 무슨 일이 없어도 노래를 통해 즐거움과 감동을 얻고는 합니다. 그렇지만 나에게 심적으로 힘든 일이 있을 때 또는 즐거울 때 듣는 노래는 더 특별한 의미, 특별한 감정으로 다가오기도 하는 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 오늘은 저희가 가진 추억의 노래들, 그 중에서도 외로움의 순간에 찾아와 소소한 위로를 가져다 주었던 노래들과 그 경험에 관한 이야기를 먼저 풀어나가 보도록 하겠습니다. 저부터 소개하겠습니다. 저는 중학교 때 오케스트라를 해서 대중가요는 그렇게 많이 듣지는 않은 것 같아요. 아, 그래요? 그러면 지호 씨는 오케스트라 내에서 무슨 악기를 했나요? 저는 타악기 파트장을 했거든요. 그래서 오케스트라에서 사용하는 타악기는 전반적으로 다 다를 줄 안답니다. 아, 그렇군요. 네, 학생들이 중심이 되는 학교 오케스트라에선 악기 연주 말고도 여러 가지 할 일이 많습니다. 특히 타악기는 연주 준비할 때 옮겨야 할 악기가 많아서 더 보람도 있다고 생각해요. 그래서인지 저는 같이 일하는 게 재미있다고 생각을 했어요. 악기도 나르고 단상도 나르고 치킨도 합주실로 올리고 몰래 숨어 있다가 선배들한테 걸려서 맞기도 하고 그런 것들이 다 즐거웠던 추억이거든요. 그러다가 고2 때 기회가 돼서 태국으로 국제봉사를 가게 되었습니다. 근데 태국에서 친구도 없이 일하고 있으니까 많이 외롭고 딱히 재미도 없고 그러더라고요. 근데 그때 백화점에서 노래 하나가 들렸습니다. 그럼 그 노래가 지호 씨의 추억의 노래인가요? 네, 바로 션 맨데스의 If I Can't Have You였습니다. Everything is nothing if I can't have you라는 소절, 딱 그 소절이 제 귀에 들어왔어요. 그걸 듣고 이동하면서 아, 내가 일한다는 것 자체가 재밌었던 게 아니구나, 친구들이랑 한다는 게 재밌었던 거구나 하는 생각을 했습니다. 원래 노래의 의도와 다르게 여기서 제게 유는 친구가 되는 거죠. 혼자 하는 일은 무얼 하든 결국 재미가 없다. 노래 본연의 의미, 분위기와는 무관하지만 이 노래를 들을 때면 태국에서 느꼈던 외로움과 함께 태국에서 일한 분들의 친절함, 그리고 친구들 하나하나를 생각하며 보냈던 그때 태국의 밤이 생각나곤 합니다. 제게 외로움의 추억을 불러일으키는 노래, 션 맨데스의 If I Can't Have You 듣겠습니다. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter 'cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too
I can't have you. I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing, everything means nothing, babe. I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. No, I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? G.O.C의 추억의 노래 션 맨데스의 If I Can't Have You 듣고 왔습니다. 저는 이 노래 처음 들어보는데 정말 좋네요. 그렇죠? 당시에 꽤 인기가 많았던 노래랍니다. 한국으로 돌아오니까 친구들이 저만 빼고 다 알고 있던 노래였더라고요. 아, 그렇군요. 그러면 이제 저희 이야기를 해볼게요. 저는 누나가 둘이 있거든요. 아, 그래요? 나이 차가 어느 정도 되는데요? 각각 7, 8살 정도 차이가 나요. 꽤 나네요. 막둥이로 자라서 예쁨 많이 받았겠군요. 네, 누나들이 지금은 자주 용돈도 주고 그래요. 근데 옛날엔 그러진 않았답니다. 아, 그럼 옛날엔 어땠는데요? 옛날엔 제가 어려서 누나들을 많이 짜증나게 했다고 누나들한테 들었어요. 당시 저는 누나들과 너무너무 놀고 싶었고 누나들을 자주 건든 것 같긴 해요. 어린 동생들은 가끔 짓궂은 장난을 치곤 하죠. 근데 이 이야기가 추억의 노래와 관련이 있을까요? 저의 추억의 노래는 누나와 어느 정도 관련이 있답니다. 제가 초등학교 때 누나들과 놀고 싶었다고 했잖아요. 그때 누나들이 고등학생이어서 그랬던 건 지금 이해는 하지만 그 당시 저는 누나들이 안 놀아주고 누나들끼리만 놀아서 저는 굉장히 서러웠어요. 아, 장난꾸러기 남동생과 예민한 고등학생 누나들의 조합이라니. 저는 누나가 없어서요. 항상 누나 있는 친구들을 부러워하고는 했는데 누나가 있다고 해서 꼭 누나들과 즐거운 시간을 보낼 수 있는 건 아니군요. 누나들이 놀아주지를 않으면 집에서 혼자 많이 심심했겠어요? 네, 그래서 저는 맨날 초등학교에서 놀았답니다. 학교가 끝나도 집에 안 가고 학교에 있었죠. 담임 선생님과도 매우 친해서 같이 자주 놀곤 했습니다. 그러다 선생님이 노래를 하나 들려주셨는데요. 아, 그러면 그 노래가 추억의 노래겠네요. 네, 몇몇 분들도 초등학교 때 들어보신 노래일 겁니다. 저의 추억의 노래는 바로 제이레빗의 해피띵스입니다. 지금도 이 노래를 들으면 초등학교 때 선생님, 친구들과 놀았던 게 기억이 나네요. 그리고 이 노래는 우울할 때 들어도 좋아요. 왜냐하면 제목부터 해피띵스인 것처럼 가사에서 온갖 행복한 순간들을 나열하고 마지막에 잊지 말고 해피띵스 라고 해서 저절로 행복한 기분이 들어요. 온갖 행복한 순간들을 나열한다. 어떤 순간들일지 기대가 되는데요. 그러면 우리 한번 들어볼까요? 네, 저의 추억의 노래 제이레빗의 해피띵스 듣고 오겠습니다. 둥근 해가 뜨면 제일 먼저 기분 좋은 상상을 하지. 하나 둘 셋 자리에 일어나 하마처럼 입을 쫙 하품을 한번 하고 또 눈을 크게 뜨고 번쩍 기지개를 한번 쭉 펴고 즐거운 상상을 맘껏 즐겨
잊지 말고 happy happy things. 상쾌한 바람이 부는 아침에 한껏 여유 부릴 때 유난히 한색이 좋아. 멀리 봐도 다 잘 어울리고 다 예뻐 보일 때 좋아하는 노래 들으며 걸어갈 때 시간 맞춰 버스를 탈 때 유난히 사람이 많은 출근길 딱 내 앞에서 자리 났을 때 예상대로 일이 술술 풀려갈 때 이제부터 모든 내 멋대로 맘 먹을 때 아주 맛있는 걸 먹었을 때 세상에 나 힘도 안 줬는데 쾌변 보너스 휴가 떠날 때 사랑하는 그대도 함께 모두 상상만 해도 정말 기분 좋아. 잊지 말고 happy happy things. 오랜만에 친구들을 만났을 때 괜히 기분이 좋아서 혼자 막 춤출 때 아주 머리가 잘 돌아갈 때 말도 안 돼 공부 안 했는데 100점 누군가 보고 싶을 때 그대가 내 맘 알아줄 때 모두 상상만 해도 정말 기분 좋은 happy happy things. 누구나 할 수 있는 일 행복한 삶을 원한다면 모두 상상만 해도 정말 기분 좋아. 잊지 말고 happy happy things. 노래 들으니까 어떤 것 같나요, 지호씨? 진짜 가사 하나하나가 행복한 순간들이어서 저도 모르게 행복해지는 기분이 들고 저절로 웃음이 나오네요. 흥 많은 유치원 선생님들을 보는 것 같다는 유튜브 댓글이 참 인상 깊습니다. 이 글을 쓰신 분은 유치원 선생님과의 추억을 떠올린 거겠죠? 그렇죠? 혹시 지호씨는 또 다른 떠오른 감상이 있나요? 제가 초등학교를 졸업할 때쯤에 친구들이랑 뮤지컬 넘버 듣는 걸 참 좋아했는데요. 노래 부르시는 분들을 보면서 뮤지컬 속 인물들을 보고 있는 것만 같은 느낌도 들었습니다. 초등학교 시절의 기억이 새록새록 나네요. 저도 교실의 마지막까지 남아서 놀았던 일이 많았거든요. 학교가 좋아서요. 얼마 전에는 비긴 어게인이라는 프로그램에서 악동 뮤지션 이수연 님이 부르셨는데 그것도 참 좋더라고요. 네, 저도 비긴 어게인이라는 프로그램을 보면서 제가 좋아했던 노래가 나오면 추억에 잠기곤 하네요. 저도 제이레빗의 해피띵스를 악동 뮤지션의 이수연 님이 부르셔서 정말 행복했거든요. 지호씨도 행복하거나 즐거웠던 순간이 떠오르는 노래는 없으셨나요? 그대 기다리오 20살에 나는 주께 맡겼다오 사랑이라 내 선택을 이제 잠이 드오 주의. 그럼 저는 즐거웠던 순간이 떠오르게 하는 노래들에 대해 이야기해드리겠습니다. 저는 수학여행 때 이야기를 해야겠네요. 이번에도 고2 때 얘기입니다. 제주도로 수학여행을 갔는데 이동시간이 꽤 많았어요. 저는 버스에서 뒤에 몰려서 즐겁게 떠드는 친구들에 끼지는 못했는데
앞에 앉아서 친구들과 노래를 들으며 가끔씩 소소한 이야기를 하는 것도 꽤 즐거웠습니다. 뒤에 앉은 친구들만큼 신이 나고 흥이 나는 자리는 아니었지만 잔잔하고 평화로운 분위기를 유지하며 여행을 기대하는 자리였어요. 노래를 들으면서 이동했는데 그때 들었던 노래가 지금 들리는 김보규 씨의 이씨와 이샤에게입니다. 제목과 가사를 들어보니 약간 종교적인 느낌이 있어 보이네요. 네, 이 노래는 종교적인 색채가 좀 있습니다. 이씨와 이샤는 아담과 하와의 히브리어라고 하네요. 제가 워낙 교회 오빠라서요. 이런 거 좋아하거든요. 그때 교회분들이 가장 많이 듣던 CCM이고요. 축가로도 많이 부르시더라고요. 아, 지호씨, CCM이 뭔가요? 현대 기독교 음악이라고 할까요? Contemporary Christian Music의 줄임말입니다. 아, 그런 뜻이었군요. 신기하네요. 그럼 이제 또 다른 추억의 노래를 제가 말해볼게요. 지호씨는 어렸을 때 술래잡기, 고무줄 놀이나 말타기 놀이 해보셨나요? 네, 그럼요. 유치원이나 초등학교 때 시간 남을 때마다 술래잡기는 했던 것 같고요. 저는 고무줄 놀이는 한 번도 안 해봤습니다. 그리고 말타기 놀이는 점심시간에 하다 다친 애들이 많아서 선생님이 못하게 하셨던 게 기억이 납니다. 저도 지호씨와 비슷하답니다. 그러면 지금 나온 노래 아시나요? 물론이죠. 저 어릴 때 부모님께서 가끔 부르셨던 노래예요. 저는 이걸 들으면 어렸을 때 재밌게 뛰어놀았던 데가 기억이 나요. 그리고 개그 콘서트 코너 중 봉숭아 학당이 기억이 나서 그때 온 가족과 소파에 모여 같이 보던 게 생각이 나네요. 하지만 개콘이 일요일날 저녁에 해서 다음 월요일이 생각이 나 개콘이 볼 때면 기분이 우울했던 것도 기억이 난답니다. 저도 항상 학교에서 친구들과 개그 콘서트 이야기를 하곤 했는데요. 그때는 개그 콘서트가 친구들 공감대 형성에 큰 역할을 했거든요. 유행어를 외워서 수업 시간에 잘 써먹는 친구는 인기가 정말 많았고 개그 콘서트를 못 보고 온 친구는 한 주 동안 수업만 열심히 들어야 했답니다. 아, 그렇군요. 어느덧 시간이 다 되어가고 있네요. 이제 저희는 인사드릴 시간이 된 것 같습니다. 오늘 어떠셨나요, 지호씨? 오늘 이렇게 방송으로 여러분을 만나서 정말 반가웠고요. 우리 앞으로도 만날 일 많으니까 자주 만나게 됐으면 좋겠습니다. 얼굴을 마주보며 인사할 날을 고대하고 있을게요. 저도 오늘 지호씨와 함께 저의 추억의 노래를 소개할 수 있어서 정말 즐거웠습니다. 다음 주 우리들의 이야기는 또 다른 수습국원 분들이 진행을 해주실 텐데요. 그분들의 어떤 이야기, 어떤 노래를 가지고 올지 기대해 주시기 바랍니다. 앞으로 KDBS에서의 저희들의 역할도 기대해 주시고요. 이만 인사하도록 하겠습니다. 지금까지 제작, 진행, 기술의 문지호, 정찬영이었습니다. 오늘은 잊고 지내던 친구에게서 전화가 왔네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 어릴 적 함께 뛰놀던 골목길에서